बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आए सी, उन्होंने सवाल पूछा गया सीगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ और दूजा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? देखो साडा इस दे उत्ते बड़ा स्पष्ट स्टैंड हैगा और गजेंद्र शेखावत जी का जिहड़ा बयान है वो गुमराह कुन हैगा, ना केवल दिल्ली सरकार बारे बल्कि जिहड़ा हैगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ गिनती बारे भी। ठीक है ना, पर साडा बड़ा स्पष्ट स्टैंड हैगा कि भारतीय कानून के मुताबिक जे किसी ने गुनाह किया हैगा तो जिन्नी उहदी सजा बनती है, जो भुगत चुकिया हैगा तो बिना किसी भेदभाव तो वह रिहा होना चाहिए हैगा और यह स्टैंड साडा लगातार रही है। दूसरा गल जिहड़े यह बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच जेलां दे विच बंद हैगे है, इन्हां दे उत्ते जिहड़ी नज़रसानी है वो केंद्र सरकार ने करनी हुंदी है। जे हुण कर्नाटका दे विच भी कोई बंदी सिंह हैगा तो कर्नाटका सरकार ने उस दे विच फैसला नहीं लेना, फैसला उस दे विच केंद्र सरकार ने लेना हैगा। इसी तरह जे तिहाड़ जेल दे विच कोई बंदी सिंह हैगा तो उहदे उत्ते फैसला केंद्र सरकार ने लेना, ना कि दिल्ली की सरकार ने लेना। जे सूबियां दे हत्थां दे विच चीज़ां होंदियां तो शायद सूबा सरकारां बहुत देर दियां मतलब इस दे उत्ते फैसला लै चुकियां होंदियां। सो मेरा कहण दा मतलब ये हैगा कि जिहड़ा हैगा आपदी यानी कि रिस्पोंसिबिलिटी दूजे तो पाउण दी बजाय गजेंद्र शेखावत जी नूं स्पष्ट तौर ते दसना चाहिदा सी कि जे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नहीं हुई तो क्यों नहीं कर रहे हो। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं सर, मैं तो तुहाडे वांगू एक आम इंसान ही हां सर। चलो सॉरी। हुण मेरी इन्नी क बेनती है कि केजरीवाल साहब दी सरकार दा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जिहदे विच 3 वार फाइल पेश हो चुकी है प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर होरां दी, जिहदे उत्ते लिखिया है कि इस बंदी दा जेल दे विच कंडक्ट पूरा कंडक्ट सही है, इहदा वधिया चाल चलना है और इन्हें निजमां अनुसार परोल कट्टी है और इहदा केस जिहड़ा रिहाईयोग है फाइल बन के केजरीवाल साहब दे टेबल ते पई है। उन्हां दे सेंटेंस रिव्यू बोर्ड कोले ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਬਲਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ देखो फिर मैं फिर एक बार ये चीज दस दियां कि असीं ये चीज चोणां दे दरमियान भी जिहड़े कि अकाली दल ने इस चीज नूं बड़ा मतलब इशू बनाउण दी कोशिश कीती सी। उस वक्त भी जिहड़े हैगे है जिहड़े कि जेल मंत्रालय नूं डील करदे ने सतिंदर जैन, उन्हां ने बड़ा जानी कि स्पष्ट तौर ते दस्सिया जिहड़े बोर्ड रिव्यू मीटिंग दी गल कर रहे ने, इत्थों तक ते गल ठीक है बोर्ड रिव्यू मीटिंग, लेकिन बोर्ड रिव्यू मीटिंग दे विच उदों सतिंदर जैन होरां बिल्कुल स्पष्ट तौर ते कहा कि साडा ये मत सी कि इन्हां दी सज़ा पूरी हो चुकी है ते इन्हां नूं रिहा कर देना चाहिए। लेकिन जिहड़े केंद्र सरकार दे उत्थे नुमाइंदे बैठे आ उन्हां दा ऑब्जेक्शन सी, इस करके वो सज़ा जानी कि रिहा नहीं हो पाए। नंबर 1। नंबर 2, ये दविंदरपाल सिंह भुल्लर ओही ने जिन्हां नूं पंजाब दे विच जेल दे विच शिफ्ट करन वास्ते केजरीवाल साहब दी सरकार ने 2016 दे विच पंजाब सरकार नूं जदों लिखिया सी तां इन्हां ने स्टैंड लिया सी उस टाइम ते, बल्कि इन्हां नूं पंजाब दे विच भेजो। सो ये चीज़ां दा गुमराह कुन प्रचार जिहड़ा हैगा बलटोहा साहब ना करन, वो ज़्यादा बेहतर है। सियासत ना होवे इस ते, जे सियासत ना हुंदी शायद बंदी सिंह हुण कदों दे रिहा हो जांदे। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ एक चंगे वकील की लोड़ है, बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल सच्ची हमदर्दी की लोड़ हैगी, उत्ते सियासत करन दी लोड़ नहीं है। और आम आदमी पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट हैगा, कोई भी है भावें हो इंक्लूडिंग बंदी सिंह जिसने अपनी सजा पूरी की है भारतीय कानून के मुताबिक, वो रिहा होना चाहिए। गर्ग साहब जिहड़ी गल वलटोआ साहब कह रहे हैं कि फाइल जिहड़ी हैगी है सीएम अरविंद केजरीवाल दी टेबल ते पई है, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? नहीं, श्री अरविंद केजरीवाल दी टेबल ते ओदी अप्रूवल वास्ते नहीं पई। जेकर उस दे विच ऑब्जेक्शन लगा होया तां केंद्र दे जिहड़े नुमाइंदे आ उन्हां ने ऑब्जेक्शन लगाया होया, जिहड़ी जिथों तक मेरे कोल नॉलेज। केंद्र दी किहड़ी मिनिस्ट्री दा किहड़े नुमाइंदे दा?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, 5 ਚੋਂ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। 5 ਚੋਂ 4 ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 5 ਚੋਂ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਿੰਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੀਲਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ LG ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਏਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। सिखों का विषय प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इंप्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं मिली है। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।